श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 108-40 कल जो विषय चला था कि मोक्ष मार्ग में शुरुआत में जब सम्यक दर्शन होता है तो जीव सदा के लिए निर्भय हो जाता है। निर्भय यानी भय रहित, भय के बिना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सम्यक दर्शन हुआ तो उसको भय के साथ क्या संबंध है? ऐसा तो कुछ लगता नहीं है कि सम्यक दर्शन और भय इसका कोई संबंध रहेगा, क्योंकि उन्होंने जिनको सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसे जीव को अपना शाश्वत सदा कायम रहने वाला परम आनंद स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा का अनुभव में आनंद प्रकट होता है और उन्हीं दशा में आत्मा में विशेष लीनता करने से और आनंद का जोर शोर से अनुभव होता है। और केवड़ी भगवान तो सदा आनंद में ही रहते, क्योंकि आत्मा परम आनंदमय स्वरूप का साक्षात अनुभव करके अंतर में देख लिया। क्या देखा कि मैं तो कायम रहने वाला, मैं तो शरीर नहीं हूँ, राग द्वेष में नहीं हूँ, मैं तो कायम रहने वाला हूँ, मेरा कभी मरण होगा नहीं। मेरे में जो ज्ञान और सुख, अनंत गुण के ऐश्वर्य की संपत्ति है, वो कभी जाने वाली नहीं है। मेरे अनंत गुण 3 काल के समय से भी, समय यानी सेकंड से भी आप ले सकते हैं। 3 काल में कितने सेकंड है, उससे भी ज्यादा आत्मा के गुण है। और सर्व गुण का परिणमन शुद्धता रूप चालू होता है सम्यक दर्शन के काल में। तो मेरा जो सुख और अनंत गुण की ऐश्वर्य की संपत्ति है वो कभी जाने वाली नहीं। आत्मा भी शाश्वत है तो उसके गुण भी सदा है। ये बाहर में जो पैसा आदि है, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, संसार में जो संपत्ति जिसको कहते हैं, वो तो चली जाएगी या तुम चले जाओगे एक दिन। कोई साथ में तो आने वाली नहीं है। बैंक बैलेंस है वो अगले भाव में ट्रांसफर कर सकते क्या? कैन यू ट्रांसफर? लास्ट लाइफ का बैंक बैलेंस लेकर आया कि ये भाव का अगले साल अगले भाव में ले जा सकते हो। लेकिन आत्मा की जो संपत्ति है वो साथ में ही आती है। लेकिन वो स्वरूप की संपत्ति कभी जाती नहीं, कभी घटती नहीं है, तो जाने का सवाल भी कहाँ है। संपूर्ण है और हमेशा संपूर्ण रहती है। ऐसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, अनुभव में आया ऐसा आत्मा कि जो हमेशा के लिए निर्भय हो जाता है। कभी भी भय आए ऐसी अंतर में दशा होती नहीं। और उनको मृत्यु भी, मृत्यु माने डेथ, मरण, मरण भी कपड़ा बदलने जैसा ही प्रसंग लगता है।
यहाँ तक तो कल आया था। आगे वास्तविक तो मूर्ति कोई चीज ही नहीं है। मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। मृत्यु का मतलब क्या? कि खत्म हो जाना, नाश हो जाना। किसका नाश होता है? मृत्यु के काल में किसका नाश होता है? कौन मरता है? शरीर भी मरता नहीं है ना। शरीर के परमाणु है, वो कोई खत्म नहीं हो जाते ना। उसका तो परिवर्तन होता है, राख रूप। राख राख माने जब जलाते हैं शरीर को तो क्या होता है कि उसमें राख हो जाती है या उसमें से स्मोक निकलता है। तो स्मोक सब ऊपर में जाते हैं, उसमें भी परमाणु है शरीर के। तो कोई परमाणु राख रूप, कोई परमाणु ऊपर चले जाए, फिर उसको फिर जमीन में उसको राख को डालते हैं और उसमें से फिर आगे जाकर पेड़ आदि उगते हैं, गेहूँ चोखा आदि उसमें से उत्पन्न होते हैं और फिर उसको रोटी बनाकर हम खाते हैं। उसका शरीर है ये रोटी दाल भात का शरीर है। समझ में आया? जो हम खाते हैं उसका शरीर है। तो कोई एक परमाणु भी खत्म नहीं होता है शरीर का। दुनिया में जितने एटम्स है परमाणु उतने ही रहते हैं। रोज हजारों लाखों करोड़ों मरण होता है। कितना होता है? दुनिया में कितने मरण होते हैं? लाखों रोज का मरण होता है। लेकिन किसी के शरीर का एक भी एटम परमाणु का नाश नहीं होता है, कम नहीं होता है। उतने उतने ही रहते हैं, जितने हैं कायम उतने ही रहते हैं। और जितने जीव है वो किसी का भी नाश नहीं होता है। वो तो दूसरा शरीर को ले लेते हैं। तो मरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन मरण से सब भयभीत है। मरण की बात से भी सब घबराते हैं। मृत्यु कोई चीज ही नहीं है। क्यों? कि मेरी तो मृत्यु होती ही नहीं। मेरा तो कभी मरण ही नहीं होता है और अभी तक हुई भी नहीं है। अनंत भव भ्रमण किया, अनंत भव में मेरा आयुष्य पूरा किया और मृत्यु तुल्य दुख अनुभव किया। मरण के काल में जो दुख होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या? सबसे ज्यादा दुख मरण के काल में होता है। क्यों होता है? कि सब चीज छोड़नी पड़ती है। ऐसा जब जीव को पता चलता है तो वो टाइम में वो बहुत दुखी हो जाता है। जैसे अपनी एक चीज भी आपको छोड़नी पड़े तो आपको क्या होता है? अभी आपकी कोई भी चीज है वो आपको छोड़नी पड़े तो आपकी क्या परिस्थिति होती है? तो जब सब चीज को छोड़नी पड़े तो क्या होगा हाल जीव का? बेन सिंह ने वचनामृत में लिया, तने एक वस्तु छोड़ता तने दुख થાય છે। तो मरण काले બધાને છોડીને, બધી જ વસ્તુને એક જ સેકન્ડમાં બધાને છોડીને જ્યારે તારે જવું પડશે, એ વાત તને જ્યારે અંદરમાં સમજાશે એ ટાઈમે, એટલે તને બહુ તકલીફ થશે, ઘણું દુઃખ થશે। એને મરણ તુલ્ય દુઃખ કહેવાય છે। એનું કારણ શું? કે શરીર અને આ બધી વસ્તુ મારી છે એમ માનવા વાળાને દુઃખ થાય છે। समझाय છે? दुख શેનું થયું અને શેનું ન થયું। मरण के काल में जो दुख हुआ वो किसका हुआ? कि जो चीज अपनी मानी है
उसको छोड़ने का दुख है। मरण के काल में क्या दुख है, समझ में आ रहा है? शरीर को अपना माना, कुटुंब परिवार माँ बाप ये सबको अपना माना, घर गाड़ी बंगला इसको अपना माना, तो इसको जब छोड़ना पड़ता है तो दुख होता है। इसके अलावा दूसरी चीज छोड़ी दुनिया की तो उससे कोई दुख नहीं होता है हमको। हमको दुख किसका हुआ कि जो चीज अपनी मानी है उसको छोड़ने का दुख है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मृत्यु तो हुई नहीं थी हमारी, क्या मृत्यु तुल्य मृत्यु समान दुख का अनुभव किया, फिर भी हमारी तब भी मृत्यु तो नहीं हुई थी। अगर हमारी मृत्यु होती, अगर हमारा नाश हो गया होता मरण के काल में, तो हम अभी मौजूद कैसे रहते? मौजूद प्रेजेंट हम भी हम है ना। अगर आत्मा का नाश हो जाता तो अभी हम मौजूद कैसे रहते? हम मौजूद है यही बताता है कि आत्मा का यानी मेरा नाश होता। एकदम साइंटिफिक है, लॉजिक से बात है कि हम अभी है, हम जीव स्वरूप अभी है, अंदर में है ना। हम जानने वाली चीज जो है वो मैं हूँ, जो सुख दुख का अनुभव करता है वो मैं हूँ, वो तो है अंदर में। अगर मरण हो गया होता तो आज हम नहीं रहते यहाँ। उसका मतलब ये हुआ कि मरण ही नहीं होता है। पूर्वों में अगर मेरी मृत्यु हो गई होती तो मैं यहाँ और आज कैसे मौजूद होता? आज मैं मौजूद हूँ, जिंदा हूँ, यहाँ बैठा हूँ। वो कैसे बनता अगर मरण हो गया होता? तो मरण हो जाए तो नाश होता है जीव का, और जीव खत्म हो गया तो अभी कैसे मौजूद रहता? આપણે આવે છે ને ઓલું કાવ્ય, દેહ મરે છે હું નથી મરતો, અજર અમર છે મારું સ્વરૂપ. આવે છે કે નહીં? મંદિરમાં આપણે ગાઈ છે ઓમ ગુરુ ઓમ ગુરુ ને બીજું છે દેહ મરે છે એટલે શું? દેહ છૂટી જાય છે, બસ હું નથી મરતો, તો આત્મા છું, મારું મરણ છે જ નહીં. અજર અમર છે મારું સ્વરૂપ. અજર એટલે ઘડપણ વગરનું, રોગ વગરનું મારું આત્મ સ્વરૂપ છે. અમર છે, અમર છે એટલે કદી મરતું નથી, કાયમ રહેવા વાળો છે. હું કાયમ રહેવા વાળો છું. શું? मेरी मौजूदगी, अभी जो मेरी मौजूदगी है, मैं यहाँ हूँ, जिंदा हूँ, अंदर में आत्मा है, इस बात का सबूत है कि मैं कभी मरा ही नहीं हूँ और भविष्य में भी मैं मरने वाला नहीं हूँ. लेकिन हर वक्त देह बदलते वक्त क्या हुआ? फिर दुख क्यों हुआ कि हर एक टाइम में जब मरण होता है तो शरीर को हम बदलते हैं. हम क्या बदलते हैं? ये शरीर को छोड़कर नया शरीर को धारण करते हैं. पूर्वभोग में दूसरा शरीर था और अभी ये शरीर है, बराबर है कि नहीं?
और ये कितना साल रहेगा? मरण जब तक होगा तब तक रहेगा। कोई 50 साल, कोई 75 साल, कोई 100 साल। उसके बाद क्या होगा? ये शरीर को छोड़कर फिर नया शरीर को जीव लेगा। ये शरीर को छोड़ेगा, ये कुटुंब परिवार को छोड़ेगा, ये सब घर बार सबको छोड़ देगा, मित्र को छोड़ देगा। फ्रेंड्स आएंगे कि नहीं? नेक्स्ट टाइम छोड़ेगा, सबको छोड़कर टोटली न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, न्यू सराउंडिंग, न्यू हाउस, न्यू एरिया में जन्म होगा, अगर मनुष्य होगा तो। लेकिन हर वक्त शरीर बदलते वक्त पुराना देह छोड़ते हैं। क्या छोड़ा हमने? मरण किसको कहते हैं? कि पुराना शरीर को छोड़ना और नया शरीर को लेना, इसको क्या कहते हैं हम? डेथ। डेथ माने क्या? कि पुराना शरीर जो था उसको छोड़ दिया और नया शरीर को प्राप्त हुआ। सेकंड्स में दूसरा शरीर में मिल जाता। कितना? विदिन बिलो सेकंड्स। मरण जब होता है और जन्म होता है तो उसके बीच में लेस देन ए सेकंड है, 1 सेकंड भी नहीं। क्या? 1 सेकंड भी ज्यादा टाइम है। और ये जो शरीर है पुराना और नया जो शरीर है वो कितना भी दूर हो, अबजो माइल दूर हो। कितना? अबजो माइल, अबज माने 100 करोड़ दूर हो, 1 सेकंड के अंदर में वहां पहुंच जाता है जीव। और वो कैसा पहुंचता है मालूम है? कि जैसे रबर होता है ना, फुल द रबर, जैसे ये शरीर में जन्म होने का है एग्जाम्पल, तो यहाँ से आत्मा का प्रदेश, आत्मा स्वयं फैलाता है और ये नया शरीर को टच करता है तो रबर जैसे छूटता है वैसे छूटकर वो शरीर में चला जाता है। क्या? आत्मा को कोई दीवार से जा सकता है, जमीन से जा सकता है, उसको कोई दरवाजा से जाना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो कहीं से भी जाता है। 1 सेकंड में तो नरक में जाकर जन्म ले लेता है, 1 सेकंड लगता है। स्वर्ग में जाने के लिए भी 1 सेकंड से कम लगता है। सेकंड तो उससे कम हमको पता नहीं है ना, इसलिए सेकंड कहा। अभी तो घड़ी आती है ना 1/10,000 ऑफ ए सेकंड, देखा नहीं? घड़ी में स्टॉप वॉच 1/10,000, 1/1 लाख ऑफ ए सेकंड, ये सब निकला है ना। उतने टाइम में तो जन्म हो जाता है उसका। हर वक्त देह बदलते वक्त, पुराना देह छोड़ते वक्त मृत्यु तुल्य दुख का अनुभव करता है। लेकिन मरण के काल में वो बहुत दुख भोगता है, क्योंकि वो मानता है कि मेरा नाश होता है। इसका कारण क्या? कि मैं मर गया हूँ, मरी गयो एम माने છે આજે। यह भ्रमणा से किया है। शरीर ते हूँ ऐसी जो भ्रमणा, भ्रमणा माने इमेजिनेशन के कारण से इसको दुख होता है। आत्म स्वरूप की बेभान दशा के कारण, बेभान माने आत्मा को भूल जाता है। मरण के काल में क्या याद आएगा अपने को? आत्मा याद आएगा।
कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कहाँ आत्मा याद आता है, धर्म कहाँ याद आता है? जिसके प्रति मोह है पूरा जन्म, पूरा जीवन में, तो वही याद आएगा वो टाइम पे। तो आत्मा को भूलकर बेभान हो गया है, आत्मा में अंदर में बेभान है, जो संसार में जागृत है वो आत्मा में बेभान है के कारण से किया है। स्वरूप का सभान दशा में ज्ञानी को वो काल में भी मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा स्मरण अनुभव पूर्वक होता है क्या? तो ज्ञानी को दुख नहीं होता है मरण के काल में, उसको तो पता है कि ये छोड़कर दूसरा आएगा, तो उसको कोई भय या दुख लगता नहीं। तो फिर इस स्वरूप ज्ञान या सम्यक ज्ञान की वैल्यू कितनी? हमें पैसे की वैल्यू लगती है, पैसा नचावे एम नाचे, पैसा नु बंडल आम करो, कुत्ते को ऐसा बिस्किट दो ना, डॉग का बिस्किट आता है ना, कुत्ते वाला नहीं वाला डॉग ना आवे ने कठण, પછી આપણે ચામાં બોડીને ખાય એ કે रस्क वो बिस्किट है ना कुत्ते का, हाँ, वो कुत्ते के पास आप ले जाओ ना तो कुत्ता डांस करता रहेगा, दौड़ से ठेकड़ा मारશે ખાવા માટે, એમ આને નોટનું બંડલ આમ કરો એટલે ઠેકડા મારવા માંડી જાય, મને આપો મને આપો મને આપો, મારે જોઈએ છે મારે જોઈએ છે, ગાંડો થઈ જાય। શું એની એને કિંમત છે, પણ સમ્યક જ્ઞાનની એને કિંમત નથી। જેને પૈસાની કિંમત છે ને એને સમ્યક જ્ઞાનની કિંમત થાય જ નહીં, સિમ્પલ, સમજાય છે? એને કોઈ દિવસ આત્માની કિંમત સમ્યક જ્ઞાનની કિંમત થઈ જ ન શકે। અને પાછું જ આ પૈસાની જે કરન્સી છે ને એ 4 ગતિમાં 3 ગતિમાં જ છે, 3 ગતિમાં નથી। સ્વર્ગમાં નો કરન્સી, નો મની, નરકમાં નો કરન્સી, તિર્યંત ગતિમાં ગાય ભેંસ કેશ પેમેન્ટ આપે, give me 1 kg of grass, I'll pay you, there is no currency, કેમાં? અને સ્વર્ગમાં ટોટલ કેટલી છે ગતિ? 4। અને આપણે શેમાં છીએ? મનુષ્ય। આપણે બધે જન્મી ગયા, બધે વારા ફરતી જાય, અહીંથી ત્યાં જાય, ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા, તો એ 3 ગતિમાં આપણે કરન્સીની ઇમ્પેક્ટ જ નહોતી કાંઈ, કરન્સી આપે તો આપણે કાંઈ ન થાય જોવે તો। આ ગાય ભેંસની સામે કરન્સીની કાંઈ વેલ્યુ, અને સોના ચાંદી સોલિટર ગાય પાસે રાખો તો, ગોલ્ડ રાખો તો એને કાંઈ અસર જ ન થાય, થાય કે ન થાય? પછી એ માણસ બને એટલે કે પૈસા 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 કરવા માંડી જાય, કાંડાની જેમ પૈસા 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 કરે, પાછો એ બીજી 3 ગતિ જે છે એમાં જાય એટલે પૈસાને ભૂલી જાય। બોલો, કેને યાદ રહેતું હશે? આગલી ગતિમાં પૈસાને યાદ કરે કે ન કરે? કોઈ યાદ જ ન કરે, એમને સ્વર્ગમાં તો બધું મળી જાય કે શું પૈસાની જરૂર નથી, પૈસાના નામનું કોઈ છે જ નહીં, સિસ્ટમ જ। એક મનુષ્ય ભાવ છે એમાં આ જીવને પૈસાનું એટલું બધું મહત્વ છે, એ જો છોડે ને અને સમ્યક જ્ઞાનનું એને ઇમ્પોર્ટન્સ આવે, શું तो फिर क्या होगा? जो એવું થયું કોઈને, જેને થયું
जिस ज्ञान से मृत्यु से लेकर संसार का कोई दुख नहीं होवे, सम्यक ज्ञान हुआ तो संसार का कोई दुख नहीं होता है। ऐसी एक उपलब्धि, उपलब्धि माने प्राप्त करना, ऐसी एक पोजीशन में आना, तो इसकी कीमत क्या, इसकी क्या वैल्यू, सम्यक ज्ञान की वैल्यू क्या, कि जिससे दुख का खत्म हो जाए, भय खत्म हो जाए, ऐसा कार्य जब यहाँ होता है तो वो कार्य का इंपॉर्टेंस कितना। ऐसा जिसको उसकी कीमत हुई, उसको पाने के लिए जीव कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। આ બધા અજ્ઞાની છે એમાંથી જ્ઞાની કેવી રીતે થાય છે, કોણ થાય છે જ્ઞાની, કે જેને પૈસાની કિંમત નથી લાગતી અને સમ્યક જ્ઞાનની કિંમત લાગે છે, કેમ કે એમાં તો કાયમ સુખ મળે છે, એટલે એ અજ્ઞાન દશામાં પણ આ કાર્યમાં પાછળ લાગીને એના માટે कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा अभिप्राय में आ जाता है, ऐसा उसका अंदर में चेंज हो जाता है। हमको ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए, कौन सी स्थिति, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एट एनी कॉस्ट हमारी तैयारी होनी चाहिए। क्यों? कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े तो उसके लिए हमको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फायदा होने वाला है। એવું જેને સમજાય કે આટલો મોટો ફાયદો મને મળશે કે કાયમ માટે મારું દુઃખ મટી જાય, કાયમ માટે નરકમાં જવાનું ખતમ, કાયમ માટે તિર્યંત ગતિમાં જવાનું ખતમ, કાયમ માટે સુખ વધતું જ જાય, કાયમ માટે ભય બધા ખતમ થઈ જાય, વાહ, આવું કામ થાય છે। तो हमारे हम तैयार है, लेकिन हमको कभी दुख होना ही नहीं है, हमेशा के लिए हमें सुखी होना है। आना माटे बे श्लोक छे समयसारना, जो आचार्य भगवान पण आ बात करे छे। आ ड्रॉयर फर्स्ट में रेड कलर कवर वाळू आचार्य भगवान 23 नंबर ना श्लोक में समयसार में आ बात करे छे। 22 समयसार जे आचार्य भगवाने बनाव्યું છે જંગલમાં 1000 વર્ષ પહેલા લગ્ન દિગંબર મુનિ એ આ વાત કરે છે। શું કહે છે? જો અહી સંસ્કૃત એટલે શું કે હે ભાઈ, એ કોમળ સંબોધનના અર્થવાળું વાક્ય છે। આચાર્ય કોમળ, કોમળ સંબંધ, સંબંધથી કહે છે, હે ભાઈ, તું કોઈ પણ રીતે महाकष्टे, कष्ट तकलीफ, महा એટલે મોટી તકલીફ, કોઈ भी प्रॉब्लम आए, गमे तेटली तकलीफ आवे અને એથી વધે એટલે કે તારું મરણ થાય અથવા મરીને પણ। કેવું કે છે આચાર્ય, મરવાની પણ વાત કરે છે કે તારે એકવાર મરવું પડતું હોય ને તો આ કામ પૂરું કરજે।
એમ કેમ કીધું કે આ નહીં કર તો કરોડો વાર મરવાનો છે, જન્મ કરીશ તો મરણ થશે કે નહીં? કરોડો અબજો વાર તારે મરવું છે તો આ કામ નહીં કરતું. શું કે છે? જો મરીને પણ તત્વનો કૌતૂહલી થઈ, તત્વનો આત્મતત્વનો, પોતાના આત્મતત્વનો, પોતે અંદરમાં છે એનો કૌતૂહલી, કૌતૂહલી એટલે ઇન્ક્વિઝિટિવ થઈને, અરે હું તો અંદરમાં પરમેશ્વર સ્વરૂપ અત્યારે જ છું, હમણાં જ. તો એ તને જોવાનું મન નથી થતું તારું સ્વરૂપ? આ શરીર બારમાં જોવેશ, પૈસા જોવેશ, ગાંડો થઈને. તને તારું પરમેશ્વર પદ જે છે, તું સિદ્ધ સમાન છો, એને જોવાનું તને ક્યારે પણ કુતૂહલ, જિજ્ઞાસા થતી નથી? તો કહે છે કે એકવાર તો તને કૌતૂહલી થઈને આ શરીરાદિ મૂર્ત દ્રવ્યો, આ શરીર પેલા એ લીધું, શરીરનો જ મોહ છે ને આ જીવને, બીજું શું? ઉદ્ગલ પદાર્થ જે છે એના કોઈ એક આકારમાં એને મોહ છે. એ જ શરીરનો બીજો આકાર થાય તો જોવા તૈયાર નથી. લ્યો આ પાગલ નહીં તો શું? જેનું આકર્ષણ છે એમાં કઈ ચેન્જ થઈ જાય, એને રિંકલ્સ આવી જાય, તો એને હવે એ મોઢું જોવું નથી ગમતું. રિંકલ્સ તો ઓલ ઓફ એ સડન એનો ઇન્ટરેસ્ટ થયો જાય, દુબળામાંથી જાડું થઈ જાય અને જાડામાંથી દુબળું થઈ જાય બહુ, તો હવે એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી આવતો. હજી ઈ ને ઈ પર્સનમાં ખાલી ચેન્જ થયો છે, બીજો પર્સનની વાત જ નથી કરી. આ ગળાની નીચે તો બધા સેમ છે, કાંઈ ફરક નથી. જે પ્રોબ્લેમ છે આટલાનો જ છે, બધા ડિફરન્ટ છે. જો બુરખો પહેરીએ તો આપણે ખબર જ ન પડે કોણ કોણ છે. આ મોઢું આમ કવર કરી નાખો તમે આટલે સુધી, પછી બધા સેમ થઈ ગયા, પછી આપણને કાંઈ ફરક નહીં પડે. જે પ્રોબ્લેમ છે આટલાનો જ છે, અને અનંત કાળથી જન્મ મરણ આના માટે આ જીવ કરે છે. આટલું બધું દુઃખ ભોગવે છે, કરોડો વર્ષો નરકમાં રહેવા તૈયાર થઈ ગયો આ જીવ આના માટે ખાલી. કેવું કહેવાય? આ મેડનેસ કેવી છે આ જીવને? બીજું શું છે? શેનું આકર્ષણ છે તને? ચામડીનું આકર્ષણ છે, સ્કિનનું. સ્કિન વગર એને જોઈ શકતું? સ્કિન કાઢી નાખવાનું, આટલી પાતળી છે આમ કાઢી નાખો આખી આમ, પછી એ જ પર્સનને જોવે તો એને ક્યાંય આકર્ષણ થાય છે કે ન થાય? તો આ સ્કિનના મોહ માટે થઈને આટલું બધું પરિભ્રમણ, આટલું બધું દુઃખ ભોગવે. હજી તને થાક નથી લાગતો કે બસ હવે બહુ થઈ ગયું? શરીરાદિ મૂર્ત દ્રવ્યો, મૂર્ત એટલે ડેડ, શરીર પણ ડેડ છે, આ ડેડ છે અત્યારે જ. સમયસારમાં બીજી જગ્યાએ એમ કીધું છે કે અજ્ઞાની છે એને અંદરમાં હું પરમાત્મા સ્વરૂપ છું એવું ખ્યાલમાં નથી, એ બધા હાલતા ચાલતા મળદા છે. ઓલા મળદા મરી ગયેલા હોય ને, મૂવ ન કરે, મળદા ડેડ બોડી એ સૂતું હોય એક બાજુ, મરણ થાય ત્યારે ક્યાંય વોકિંગ ન કરી શકે ને. તો પછી આ જે છે ને એ વોકિંગ અને ટોકિંગ ડેડ બોડી છે. આ
કેમ કે એને ખબર નથી કે અંદરમાં હું પરમાત્મા સ્વરૂપ છું. ટોય હોય ને, વોકિંગ ને ટોકિંગ ટોય, ક્યાંક ને ક્યાંક બોયલા કરે, ટોય હોય ને, અને એક જગ્યાએથી બીજા આમ 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 કરીને જાય ને, જોયું છે ને? બસ આ 5-6 ફીટની છે આ ટોય. આ વોકિંગ ને ટોકિંગ કર્યા કરે શું, અને હું કોણ છું એને ખબર જ નથી. હું તો અનંત સુખ સ્વભાવી છું, મારામાં જ સુખ છે એવું એને ખ્યાલ નથી. એ બધા હાલતા ચાલતા મળદા છે. આ શરીરાદિ મૂર્ત દ્રવ્યોને એક મુહૂર્ત એટલે 2 ઘડી પાડોશી થઈને આત્માનો અનુભવ કર. શું કે કેટલો ટાઈમ? 1 મુહૂર્ત એટલે 2 ઘડી. 1 ઘડી 24 મિનિટની હોય અને 2 ઘડી છે 48 મિનિટ. કે છે કે 48 મિનિટ માટે પણ જો તું આ શરીર આદિ નો નેબર થઈ જા, પાડોશી થાય. આ બાજુમાં છે ને એ બધા નેબર છે, બરાબર છે? એમ આ શરીરનો પાડોશી થાય. પાડોશી થઈને આત્માનો અનુભવ કર તો તને આત્માનો અનુભવ થઈ જશે. આ શરીરને મારું માનેસ, એની બદલે એને મારું નથી એમ માન, પાડોશી થઈ જાય. તો આત્માનો અનુભવ થાય પછી પાડોશી થાય કે પહેલા? પહેલા વિચારમાં થવું પડે. કોઈ કે અનુભવ થાય આત્માનો પછી અમે પાડોશી થઈ જ જવાના છીએ ને, તો અમે અત્યારે શું કામ માનીએ કે આ પાડોશી છે? તો પેલા તારી સમજણમાં આવવું જોઈએ કે આ મારું નથી, મારા કંટ્રોલમાં નથી, હું જેમ કહું એમ આ કરતું નથી, મારા ઇન્સ્ટ્રક્શન આમાં ચાલતા નથી, તો આ મારું નથી. પણ મારું નથી પણ તારી પાસે છે એટલે પાડોશી છે. પાડોશી નજીક હોય ને, સૌથી નજીક કોણ હોય? આપણો નેબર, બરાબર છે? એમ આ સૌથી નજીક પાડોશી છે. પાડોશીને આપણે પોતાનું માની લઈએ તો શું થાય? બાજુવાળાનું ઘર આપણે આપણું માની લઈએ તો શું થાય? આપણું થઈ જાય કે ન થાય? પાડોશી થઈને આત્માનો અનુભવ કર. પોતાનું માનીને આત્માનો અનુભવ નહીં થાય. શરીરને પોતાનું માનશે તો એને આત્માનો અનુભવ નહીં થાય. કે જેથી પોતાના આત્માને વિલાસરૂપ સર્વ પરદ્રવ્યથી જુદો દેખી આ શરીરાદિ મૂર્તિક પૂતગલ દ્રવ્ય સાથે એકપણાના મોહને તું તુરત જ છોડીશ, તરત જ છોડી દઈશ. બોલો, એકવાર આત્માનો અનુભવ થયો કે તરત જ ઇન્સ્ટન્ટલી આ શરીર તે હું એમ તારું છૂટી જશે. તુરત જ છોડશે તું. તે ક્ષણે તત્ક્ષણ એ શરીર મારું છે એ છૂટી જાય. પછી શરીર રીએ, આયુષ્ય જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી શરીર રીએ જ્ઞાનીને, પણ ક્યારે પણ એ મારું છે એમ એને થાય નહીં. પછી 34 શ્લોકમાં એ જ વાત કરી, પાછી 2 વાર વાત કરી છે. ગુરુદેવના પ્રવચન છે આના ઉપર.
ચોત્રીસ નંબરનો શ્લોક. શ્લોકાર્થ. શ્લોકાર્થ એટલે શ્લોકનો અર્થ. શ્લોક સંસ્કૃતમાં છે, એનો અર્થ ગુજરાતીમાં. હે ભવ્ય. ભવ્ય ભવ્ય જેનું નામ છે એને જ ખબર નથી કે ભવ્ય એટલે શું. ભવ્ય એટલે મોક્ષમાં જવાની લાયકાત વાળા જીવને ભવ્ય કહેવાય. અને અભવ્ય બી છે દુનિયામાં, જે કદી મોક્ષે ન જાય. એવો પુરુષાર્થ એ કરી જ ન શકે, અને એ બધા સંસારમાં કાયમ રહેશે. એટલે આપણે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી કે આપણે મોક્ષમાં વહી જાય તો સંસાર ખાલી થઈ જશે. એનું ટેન્શન આપણે લેવાની કઈ જરૂર. એ પણ લાખો કરોડો અભવ્ય છે, જે કાયમ સંસારમાં જ રહેવાના છે. ને સંસાર પણ રહેશે અને એ લોકો પણ હશે. હે ભવ્ય. હે ભવ્ય એટલે તું મોક્ષમાં જવાની લાયકાત વાળો છું, એમ આચાર્ય ભગવાન કહે છે. કે તું આ સમયસર સાંભળવા આવ્યો, તારી સામે આવું મહાન શાસ્ત્ર ખુલ્યું, તો તું જરૂર મોક્ષમાં જવાને લાયક છો. તને બીજો નકામો કોલાહલ કરવાથી શું લાભ છે? આ બધું બહારમાં તું જે માથાકૂટ કરે છે આખો દિવસ, ક્રોધ માન માયા લોભ શુભ અશુભ ભાવ અને સંસારના કાર્ય, એમાં તું જે ધમાલ કરે છે આખો દિવસ, એ નકામું છે બધું. એ કોલાહલ કરવાથી તને શું લાભ છે? કેમ કર્યા કરે છે? આ કોલાહલથી તું વિરક્ત થા, એનાથી જુદો પડતું. એ મારું કાર્ય છે એમ નહીં માને ને. હું તો એનો જાણનાર છું, એમાંથી કોઈ કાર્ય મારું નથી. આ ઘરનું કામ હો કે ઓફિસનું કામ હો, ખાવાનું હો કે પીવાનું હો કે ફરવાનું હો, બધા કાર્યમાંથી કોઈ મારું કામ નથી. હું કરતો બી નથી. એનાથી વિરક્ત થા, એમાં રસ નહીં લે. એ કેમ કે આનું કાર્ય માનીને તું રસ થઈશ. આ બધું હું કરું છું એમ માને છે એટલે તને રસ આવે છે. આ હું બોલું છું તો હું કેટલું સરસ બોલું છું, હું કેટલું સરસ ગાઉં છું. હા, પણ તું ગાતો જ નથી ને બોલતો જ નથી. અહીંયા ટેપ રેકોર્ડર ફિટ થયા, એમાંથી અવાજ આવ્યા જ કરે છે. આ ભાષા વર્ગના છે. તું વિરક્ત થા અને એક ચૈતન્ય માત્ર વસ્તુ, હું તો જ્ઞાન માત્ર છું, વસ્તુને પોતે નિશ્ચળ લીન થઈને એમાં એના તરફ જા તું, અને એમાં લીન થા. લીન થઈને દેખ. એવો 6 મહિના અભ્યાસ કર. અહીંયા બી 6 મહિના એવું છે. એટલે 6 મહિનામાં આત્મજ્ઞાન થઈ જાય. 2 વાર આવ્યું છે. 6 માસ, 6 months. હવે 6 મહિનાની અંદરમાં ગ્રેજ્યુએટ ન થવાય. થવાય 6 months ની અંદર કે ન થવાય? Can you become graduate? You can't. 6 મહિનામાં સંસારમાં શું થાય? કયું કામ પૂરું થાય? પણ આ કામ પૂરું થઈ જાય 6 મહિના. કોઈ આની પાછળ લાગે તો એનું કામ પૂરું થઈ જાય. જે કામ ક્યારે બી નથી થયું એ કામ પણ પૂરું થઈ જાય. હા, એમ આવશે. પણ એની પાછળ લાગે એના ઉપર છે. ખાલી ટાઈમથી હિસાબ કરે કે હવે તો 3 મહિના વ્યા ગયા, હવે તો 4 મહિના ગયા, હવે 6 મહિના ગયા, કેમ કામ નથી? તો તે કઈ કર્યું તો નથી. કરે એને 6 મહિના લાગે, કર્યા વગર કઈ ન થાય. સંસારના બધા કામમાં રસ લે અને આ કામ થઈ જાય
એવું ક્યારે બને નહીં. 6 મહિનાનો અભ્યાસ કર, અને જો એમ કરવાથી પોતાના હૃદય સરોવરમાં, હૃદય આત્મા સરોવર લેખ, જેનું તેજ પ્રતાપ પ્રકાશ પૂતગલથી ભિન્ન છે, આ શરીરથી અલગ છે, અંદરમાં રાગથી પણ અલગ છે, એવા આત્માની પ્રાપ્તિ નથી થતી કે થાય છે? તું જો 6 મહિના કર, પછી ચેક કર કે તને આત્માનો અનુભવ થાય છે કે નહીં, એમ પૂછે છે. ભાવાર્થમાં તારા પ્રશ્નનો જવાબ છે. જો પોતાના સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરે તો તેની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય. આ આચાર્ય ભગવાન ગેરંટી આપે છે, ગુરુદેવ ગેરંટી આપે છે કે કોઈ પણ જો પ્રયાસ કરે તો એને આત્માનો અનુભવ થાય ને થાય જ. શું? કેમ કે જો પર વસ્તુ હોય તો તેની પ્રાપ્તિ ન થાય. પ્રયાસ કરે પૈસાનો તો એ પ્રાપ્ત ન થાય, કેમ કે એ પારકી વસ્તુ છે. અંદરમાં રાગ છે, ક્રોધમાન માયેલો, એને પોતાનો કરવાની કોશિશ કરે તો એ પોતાનું ન થાય, કેમ કે એ પર વસ્તુ છે. પણ આત્માની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરે તો એને એ પ્રાપ્તિ થયા વગર રહે નહીં. જો પર વસ્તુ હોય તો તેની તો પ્રાપ્તિ ન થાય. તું ગમે તેટલી મહેનત કર સંસારમાં, તો એ તો પારકી વસ્તુ છે. એ તો તારી ગતિ થવાની, છોકરા તારા નહીં થાય. શરીર તારું નથી તો છોકરા તારા નહીં થાય. પછી પૈસા તારા થાય કે ગાડી તારી થાય, એ ક્યાંથી થવાનું? કેમ કે એ પારકી વસ્તુ છે. પારકી એટલે others, not myself, not mine. પોતાનું સ્વરૂપ તો મોજૂદ છે હમણાં જ. આત્મા તો અત્યારે અંદરમાં હયાત છે, હાજરા હજૂર છે અંદરમાં. જેવું એને જુએ એટલે અનુભવ થઈ જાય. એને હાજર કરવાની પણ જરૂર નથી, એ પોતે જ હાજર છે અંદર. પણ જીવ ભૂલી ગયો છે. એને હાજર વસ્તુ છે એને ભૂલી ગયો, અને પર વસ્તુ છે એને યાદ છે. પોતાનું અંદરમાં મોજૂદગી છે, પોતાનું જે એક્ઝિસ્ટન્સ છે એને એ ભૂલી ગયો. જો ચેતીને દેખ તો પાસે જ છે. જો એલર્ટ થઈને, ચેતવું એટલે એલર્ટ થવું, સાવધાન થા, જાગ્રત થા. તો તને જે રાગ જણાય છે ને, તને આ ગમે છે એવો જે ભાવ જણાય છે કે નહીં, ખબર પડે છે કે નહીં કે મને આ ગમે છે અને આ નથી ગમતું, એ તને પકડાય છે કે નથી પકડાય? અંદરમાં થાય છે એ તને ખબર પડે છે ને? એની પાસે જ તારો પરમાત્મા છે. લે, એને અડીને જ ત્યાં બેઠો છે આત્મા. એના રાગના પડદાની પાછળ આત્મા છે. આ બાજુ દુનિયા છે, આ બાજુ આત્મા છે. પાસે જ છે એકદમ. પોતાનો આત્મા પોતાથી કદી દૂર જ ન થાય, પણ એને જોવા તૈયાર નથી. એને ચેતીને દેખે તો પોતે પાસે જ છે. અહીં 6 મહિનાનો અભ્યાસ કર્યો, તેથી એમ ન સમજવું કે એટલો વખત લાગે. શું આનો અર્થ થયો? શું થયો આનો અર્થ? નથી સાંભળ્યું. લખ્યું છે ને, એટલે તારા પ્રશ્નનો જવાબ આવ્યો, તારું ધ્યાન નથી. અહીં 6 મહિનાનો ટાઈમ જે આપ્યો, તેથી એમ ના સમજવું કે 6 જ મહિના લાગે. એમ નહીં સમજવાનું. તો એ કાર્ય તો મિનિટોમાં થઈ જાય.
સેકન્ડોમાં થઈ જાય કાર્ય. પુરુષાર્થ કરે ત્યારે કાર્ય તો સેકન્ડોમાં જ થાય. પુરુષાર્થ કરવામાં ટાઈમ જાય એનો, પણ જ્યારે કાર્ય થાય તો સેકન્ડની અંદરમાં થઈ જાય. તો કેમ કીધું આ બધું? 6 મહિનાની વાત તમે હું કેમ કરી? પરંતુ શિષ્યને બહુ કઠિન લાગતું હોય. શિષ્ય વાંચવા વાળો જે છે એને એમ લાગતું હોય કે આ સમ્યક દર્શન તો બહુ અઘરું છે. એમ જો તને લાગતું હોય માટે એમ કીધું 6 મહિનાનો ટાઈમ. જો સમજવામાં બહુ કાળ લાગે, તને વધારે ટાઈમ લાગે સમજવામાં, તો 6 મહિનાથી વધારે ન લાગે. લો, તેથી અન્ય નિષ્પ્રયોજન એટલે નકામું જે કાર્યમાં તું તારો સમય બરબાદ કરે, નિષ્પ્રયોજન કોલાહલ છોડી આમાં લાગવાથી, સંસારમાં લાગવાનું બંધ કરીને આત્મામાં, આત્મ પ્રાપ્તિના કાર્યમાં પાછળ લાગવાથી જલ્દી સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થશે એવો ઉપદેશ છે. 2 શ્લોકમાં આચાર્ય ભગવાને કીધું છે કે આત્માનો અનુભવ થઈ શકે. કોઈ કહે કે આ કાર્ય અત્યારે ન થાય, અથવા હમણાં તો સંસ્કાર નાખીએ પછી આગળ જઈને 2-4 ભવે કામ થાય, તો તું આચાર્ય ભગવાનનો વિરોધ કરવા વાળો છો, તું ગુરુદેવનો વિરોધી છો, એમ કે છે. આ ભવમાં તો નહીં, પણ 6 મહિનાની અંદર થાય. આખો ભવે ન જોઈએ, પણ એની પાછળ લાગવું જોઈએ. સંસારના કાર્યનો જે રસ છે, આકર્ષણ છે, એ એને અંદરમાં પાછળ લાગવાનું કાર્યમાં આડો આવે છે. આપણે આમાં આગળ આવે, થોડુંક ટાઈમ છે. श्रीमद जी 23 साल की उम्र में कैसी कैसी बात लिखी है. आ लख्યું ત્યારે એમની એજ શું હતી લખવા વાળા શ્રીમદ રાજ? ખાલી 23 years. गजब की बात लिखी है. ब्रह्म में मत पड़, तुझे हित की बात कहूंगा. શું કીધું એમને? તું ब्रह्म में मत पड़, मैं तेरा हित की बात कहूंगा. फरीने कहे छे कि तू ब्रह्म में मत रहना, हम तुम्हारे आत्म कल्याण की, तुम्हारे सुख शांति की बात करते हैं. तो तू करने वाले की प्रामाणिकता पर विश्वास, परीक्षा कर विश्वास कर. तू क्या करने वाले की प्रामाणिकता पर विश्वास आए, परीक्षा करे तो आवे. एमने બધું સાંભળા કરે તો એને વિશ્વાસ ન આવે. પરીક્ષા કરે કે આ ગુરુદેવને આપણી પાસેથી શું લેવું છે કે આવી બધી વાત આપણને કરે. આ મરણની વાત આચાર્ય ભગવાનને શું લેવું છે આપણી પાસેથી કે આવી બધી વાત કરે છે? એમાંથી કેટલી વાત આપણને ગમતી નથી એવી વાત કરે છે. શું કામ કરે છે આવી બધી વાત? એમને શું જોઈ છે મારી પાસેથી? તો તને ખબર પડે કે એને કાંઈ તારી પાસેથી નથી જોયું. આમે તારી પાસે છે શું તો તું એને દે. તું પોતે જ ભિખારી છો. ભીખ માગે પૈસામાંથી સુખ લાવ, શરીરમાંથી સુખ લાવ, છોકરામાંથી સુખ લાવ, ફરવામાંથી સુખ લાવ, ગાડીમાંથી સુખ લાવ. તું તો ભિખારી છો, તારી પાસે શું માગે? તું શું આપી શકે ને? આચાર્ય ભગવાનને કાંઈ નથી જોતું, ગુરુદેવને તારી પાસેથી કાંઈ નથી. શું
પણ તું પરીક્ષા કર તો તને ખબર પડે કે એને અંદરમાં કાંઈ આશા નથી તારી પાસે. પ્રમાણિકતા ઉપર તને વિશ્વાસ આવે તબ તો ઇન્ટરેસ્ટ જમેગા, ત્યાર પછી જ તને વિશ્વાસ આવશે, પછી જ તને આમાં રસ આવશે કે આને તો કાંઈ જોતું નથી મારી પાસેથી, તો પછી મને સાચી જ વાતી કરે છે, ખાલી મારા હિત માટે જ કરે છે, એને બીજું કાંઈ એમાં કારણ નથી. એમ જ્યાં પરીક્ષા કરીને આપણે કોઈ દુકાનમાં માલ લેવા જાય અને માલિકને કયો કે કઈ લેવું, કયું લેવું, આટલા બધા સરસ બધી આઈટમ છે, હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો, મારે શું લેવું, તો એ શું કહેશે? એમ કે છે મારે તો બધું વેચ્યું, તમારે જે લેવું એ લ્યો, એમ કે છે. મેં તો દુકાન ખોલી છે. હા, હા, આપણને જે ગમે એમ કે તો એને વધારે જોઈએ એટલે તો કે ના ના એની જ વાત થઈ છે, એનો પ્રશ્ન થઈ એમ જ કે તમે આમાં બધું લ્યો તો લોકો કે ના એક જ વસ્તુ મારે લેવાની છે, એક જ ટીવી લેવાનું છે, એક જ ફ્રીજ લેવાનું, કયું લઉં? જે મોંઘા મોંઘું એ પણ હા પણ એના પૈસા એની પાસે ન હોય તો કેવી રીતે મોંઘું કે? એની પાસે હોય 25,000 ને 2 લાખની વસ્તુ એને કે તો એ ક્યાંથી લેવાનું કે? હા, તું સોલિટર લેવા જા, ઓલો 25 કરોડનો સોલિટર આપે તો તું લઈ લે? તો કેમ ન લે? તારું બજેટ હોય એમાં એટલું જ તું લે ને, તો એ વેચવા વાળા પેલા તારું બજેટ જાણે કે ન જાણે? હા, બતાવે 25 કરોડનું, પછી મોઢું જોવાનું. એ ઓલો આને જોતો હોય સોલિટર ને 25 કરોડનો, અને વેચવા વાળો આનું મોઢું જોવે, એનું મોઢું બગડી જાય ને ખબર પડી જાય આનું બજેટ નથી આ, એટલે સીધું 25 કરોડ માંથી 10 કરોડ વાળું બીજું કાઢીને બતાવે, વળી પાછું એનું મોઢું જોવે, વળી પાછું એનું મોઢું બગડી ગયું, પછી 1 કરોડ વાળું કાઢીને બતાવે, પછી આ ઇન્ટરેસ્ટ દે, હે આમ કરે એટલે એને ખબર પડી જાય કે આનું બજેટ 1 કરોડ. સમજાણું કે નહીં? આ વેપારીને બધું ખબર હોય, આ બધું પૂછે તો હરખો જવાબ ન આપે ઓલો કે તમારે શું કામ મારા બજેટનું, એમ કે હું શું કામ કહું, તમે બતાવો બધું. પણ એ બધી ખબર છે, ક્યાં જોવું, ક્યારે જોવું, એ બધું એને ખબર છે, એટલે તો એ વેપારી છે, બરાબર છે. પછી શું રેકમેન્ડ કરે કે જેમાં એને વધારે નફો હોય એ રેકમેન્ડ, બરાબર છે કે નહીં? તો અહીંયા રેકમેન્ડ કરે છે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવાનું, તો એમને શું જોઈએ છે એનાથી નફો? કેમ ખાલી પુણ્ય કરીને રજા આપી દે કે તું તારે દર્શન કર, પૂજા કર, ભક્તિ કર, ઉપવાસ કર અને કર જલસા, તારે કઈ સમ્યક દર્શન કરવાની જરૂર નથી, એવું કે તો કેટલું સારું ને? એનાથી પણ સારું કોઈ કે તમે તમારે જલસા કરો સંસારમાં અને તમને ધર્મ થઈ જશે, તમારો મોક્ષ. રાજનીશ હતું ને, રજનીશ એ કે હસો જો भी करना है वो करते ही रहो, बस इतना बस है तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा. એટલે બધા ફિલ્મ સ્ટાર બધા લોકો એમાં જાય, આ તો સારું આપણે જે કરવું એ આપણે કરો ને આપણે ધર્મી કહેવાય, ધર્મ થઈ જાય, હે સમજાય છે? લોકોને જે ગમે એ કરવાનું કે એટલે લોકો એમાં આકર્ષણ થઈ જાય ને કે હા તો સારું છે, આપણે કરવું હોય કરાય, અને આ લોકો પછી આપણને ધર્મ થઈ જાય, મોક્ષ થઈ જાય, તો આનાથી બધી શું જોઈએ આપણને? સમજાય છે? કારણ અહીંયા તો ગુરુદેવ એમ કે છે કે તું મરીને પણ આત્મજ્ઞાન કર, તો એમને શું મળે છે હું આત્મજ્ઞાન કરું તો? કેટલા પૈસા મળે છે? કઈ એને ક્યાંક કમિશન મળે છે? કઈક સિદ્ધાલયમાંથી કમિશન આવે છે, ચેક કમિશન નો, કે બધા એને સમ્યક દર્શન લેવાનું કે છે કે ના,
कहने वाले को निष्कारण करुणा है, करुणा છે તારી, દયા છે, તું દુખી થાસ એનો માટે ઈ તને કહે છે. એનું કોઈ કારણ નથી. નિષ્કારણ એટલે એનું કોઈ કારણ નથી. निष्कारण करुणा से जगत के जीवों को दुखी देखकर, ये भले बार में એને સુખી માનતો હોય, એ તો એમ માનતો હોય, પણ આચાર્ય ભગવાનને દેખાય છે કે આ અંદરમાં કેટલો દુખી છે અને આનું ભવિષ્યમાં શું થવાનું, આના બિચારાના હાલ શું થશે. એક નાની તકલીફ અત્યારે આવે છે તો આને સહન નથી થતું. હમણાં એસી બંધ થઈ જાય તો હલી જાય. આવી નાના નાના પ્રોબ્લેમમાં પણ આ હલી જાય છે, તો આટલું બધું દુઃખ જ્યારે ભોગવશે તેનું શું થશે. એમ કરુણા આવે છે आचार्य भगवान गुरुदेव ने. એને देखकर उनका हृदय द्रवित होता है. એનું હૃદય આમ દ્રવિત, તકલીફમાં આવી જાય છે. પોતાના માટે નથી વિચારતા, પોતાનું તો ભવિષ્ય સારું જ છે, એની કાંઈ ટેન્શન નથી. આ બીજા જીવને જોવે છે તો એને એમ થાય છે કે આનું શું થશે. એટલે આ સાચો કંઈક માર્ગ વિચારે અને સુખી થાય એટલું જ એમનું પ્રયોજન છે. એને ન તો માન જોઈ છે, ન તો સ્થાન જોઈ છે, ન તો કોઈ સંસારની વસ્તુ જોઈ છે. દ્રવિત હોતા હૈ અંદરમાં, વારંવાર એને એના ભવિષ્યનો જ્યારે જ્યારે વિચાર આવે છે ત્યારે એને અંદરમાં તકલીફ થવા માંડે કે અત્યારે તો આરામથી બેઠો છે, પણ આનું થશે શું, અહીંથી જશે ત્યારે કોણ આવશે ત્યાં એની મદદ કરવા. और वे जो स्वयं सुख के रास्ते पर गए हैं, चल रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं. रास्ता दिखाने में उनको तो कुछ लगता नहीं है, उनको कुछ देना पड़ता नहीं है. कहीं रस्तो बताए तो कहीं थोड़ा पैसा ले લે કે કઈ લઈ લે. આપણે ખોવાઈ ગયા તો ક્યાં છે રસ્તો, તો લગે લાવ 100 રૂપિયા તો બતાવો, એવું નથી ને. તો અમસ્ત તો ફ્રીલી बतावे છે. सिर्फ जो लोग भूले हुए हैं उनको सही रास्ता पे लाने के लिए निष्कारण करुणा से कुछ बात करते हैं और अपने स्वस्थान माने सिद्धालय में चले जाते हैं बाद में. टाइम થઈ ગયો છે. 2 minutes break.
नेहा बागरेचा નો क्वेश्चन છે तिर्यंच और निगोद के जीव को मृत्यु के टाइम जो दुख होता है वो समझना है। तिर्यंच के जीव को शरीर के अलावा किसी वस्तु में मेरापना है ऐसा नहीं दिखता। एंड निगोद के जीव इतनी जल्दी मरते हैं तब उनको दुख का अनुभव कैसे होता है, उनको मेरापना का दुख कैसे लगता है। कम से कम शरीर तो रहता है ना, शरीर में अपनत्व सब अज्ञानी को होता है। दुनिया के जितने अज्ञानी है वो निगोद का भी वो अज्ञानी ही है, तिर्यंच में भी सब अज्ञानी है, आत्मज्ञान नहीं है। ऐसे सब तिर्यंच को भी शरीर में हूँ, शरीर में मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं शरीर से जिंदा हूँ। तो जब शरीर को छोड़ना पड़ता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो सर्व प्राणी को, तिर्यंच के प्राणी को बहुत दुख होता है शरीर मरण के काल में। हेमल भाई પહેલામાં મેં કાર્ય પૂરું કરતી હોય આત્મકલ્યાણનું તો પ્લાનિંગ મારું કેવું હોવું જોઈએ પ્લીઝ માર્ગદર્શન આપજો. વહેલામાં વહેલું કાર્ય કરવું હોય તો પછી જે રીતે કાર્ય થાય, જેણે એ કાર્ય કર્યું છે એમને બતાવ્યું છે કે અમે આ રીતે કાર્ય કર્યું છે. એમાં 254 નંબરનો પત્ર છે. એ એકચ્યુઅલી પ્રેક્ટિકલી આગળ કેમ વધવું અને કાર્ય પૂરું કરવું એનો જ એ પત્ર છે. એટલે બહુ સ્પેશિયલ પત્ર છે. બાકી બધી જગ્યાએ આ પ્રકારે એકદમ સિસ્ટમેટિક નથી આપ્યું કે પહેલા શું કરવું, પછી શું કરવું, એના પછી શું કરવું. એ આખી ક્રોનોલોજી છે જેનાથી કાર્ય પૂરું થાય જ એ એમાં આપ્યું છે કે એનો અભ્યાસ કરવો. એમાં શરૂઆતમાં એમ લીધું છે કે પહેલા આ કાર્ય પૂરું કરવું છે એનો દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. સૌથી સ્ટાર્ટિંગ ત્યાંથી લીધું કે મારે હવે આ કાર્યને પૂરું કરવું છે. મારી નંબર 1 પ્રાયોરિટી શું છે કે આત્મજ્ઞાન કરવું છે. બાકી જે બી હોય મને કાંઈ બહુ ફરક પડતો નથી. એવું નિર્ણય ગમે ત્યારે જીવ કરી શકે, ગમે તે જીવ કરી શકે. એ જ્યારે નિર્ણય કરે છે તો એની નજર ક્યાં જાય છે કે એની નજર એના અંદરમાં જે દોષ થાય છે, જેને લીધે એનું પરિભ્રમણ થાય છે, એના ઉપર એનું ધ્યાન જાય છે. એટલે પહેલામાં પહેલું કામ શું કરે છે કે દોષનો સ્વીકાર કરવાનું કામ કરે છે. એની પહેલા શું કરતો હતો કે દોષ કોઈ બતાવે તો એની હારે ઝઘડો કરતો હતો. મેં તો કંઈ કર્યું નથી, તમે તો આખો દી મારામાં આવું જ જોયા કરો છો, તમારે તો આ જ કામ છે, એમ એનો વિરોધ કરતો હતો. હવે એ બધા દોષનો સ્વીકાર કરવાનું ચાલુ થયું. દોષ કોઈ બતાવે તો એ દોષ બતાવવાળા માણસને ન જોવે પણ દોષને જોવે. કારણ કે એક જ જગ્યાએ જોઈ શકાય, કાં માણસને જુઓ અને કાં તમારા દોષને જુઓ. જે પોતાના દોષ જે બતાવ્યા છે એને જ્યારે અંદરમાં જોવા જાય કે આ મારામાં દોષ છે એમ જોવા ગયો તો સામેના માણસ ઉપરથી નજર હટી ગઈ અને સીધું દોષને જોયું અને સ્વીકાર લીધું કે હા આ મારી ભૂલ છે. એમ સતત પ્રયાસ કરતા શું થયું કે એનો સ્વચ્છંદ છે, એનો ઈગો છે, એમાં ઈગો શું છે કે પોતાનું ધાર્યું કરે. ધર્મમાં પણ પોતાનું ધાર્યું કરે છે. આટલી વાત ઈ સાંભળે છે રોજ, કેટલા દિવસથી સાંભળે છે, અત્યારે 40, 50, 60 દિવસથી સાંભળે છે, તો પણ આ કાર્યની પાછળ લાગવાનું ચાલુ નથી થતું. એનો મતલબ શું
કે એ પોતાની મરજી પ્રમાણે કરે છે. એનું કારણ શું? કે ઈગો, સ્વચ્છંદ. એ કઈ રીતે ઘટે અને પોતાની મરજી પ્રમાણે કરવાનું ક્યારે બંધ થાય? કે જ્યારે એ સતત દોષનો સ્વીકાર કરે ત્યારે એનો સ્વચ્છંદ ઘટવા માંડે, અને ઘટે અને ઓછો થાય પછી જેમ કહે એમ ઈ કરવા માંડે, એટલે એનું કાર્ય પૂરું થયા વગર રહે નહીં. लास्ट क्वेश्चन है राधिका में. जय जिनेंद्र साहब जी, जो आज 2 घड़ी और 48 मिनट्स में आत्मा का अनुभव करने की बात है, तो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगा, लेकिन इसके ऊपर साहब जी इसकी ऐसे कैसे योग्यता होगी ऐसे मनुष्य की जो ये पढ़ के 48 मिनट में आत्मा का अनुभव करे? अगर उसके ऊपर थोड़ा बता पाए तो. जय जिनेंद्र. संसार में भी अपने को कोई फायदा हो ऐसा कोई कार्य, जैसे कि आपको प्रमोशन मिले जिसमें आपका पगार 5 टाइम्स हो, तो क्या आप सोचते हैं कि मेरी योग्यता है ये काम करने की, ये जॉब लेने की? ऐसा सोचते हैं क्या कि नहीं सोचते? मेरी योग्यता नहीं है इसलिए मैं ये जॉब नहीं लूंगा, ऐसा कोई करता है? तो योग्यता का क्यों विचार किया? वो तो ऐसा ही समझता कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम केपेबल टू अर्न 5 टाइम्स मोर सैलरी, एक्चुअली आई एम केपेबल ऑफ रनिंग दिस कंपनी इटसेल्फ. ऐसे अपने लिए सोचने वाला जीव संसार में है. तो यहाँ भी उसको सोचना है कि मेरी योग्यता तो ऑलरेडी है ही, लेकिन मेरा प्रयास जो होना चाहिए वो मेरे को बढ़ाना है और उसके पीछे लगना है. जैसे આપણે સંસારમાં કોઈની પાછળ લાગી જાય છે ને, કે નથી લાગતું? કે નથી લાગતું? છોડતા નથી ને એને. એમ અહીંયા પોતાના કાર્યની પાછળ લાગી જાય તો એનું કામ થાય. બીજું કાંઈ જ નથી, સહેલું છે. Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra.